ପିଲାମାନେ आमे गतकाली नवम श्रेणीर अणु परमाणु विषयर वस्तुत्व संरक्षण नियम पर्यंत पढ़ी। आज आमे आरंभ करिबा सही अणु परमाणु विषयर तुमर स्थिरानुपात नियम पाखरु आमे आरंभ करिबा। ताले स्थिरानुपात नियम कौन ना स्थिरानुपात नियम होउची तुमर कौन से एक यौगिक पदार्थ जेपरी प्रस्तुत हेउना काहीकि किंबा जे कोनसी उत्सरु मिलु थाउ सेथिरे समान मौलिक गुड़िक सर्वदा एक निर्दिष्ट वस्तुत अनुपात रे संयुक्त होई सृष्टि होई थांती। एटा कौन कहला ना कौन से गोटे यौगिक आमे सपोज जल कथा कहवा वाटर तार संकेत कौन ना H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। तो ए जल जेपरी उपाय प्रस्तुत होना कहीं तुम जान जल प्रस्तुत होगा उद्जान एवं अम्लजान संयोग होता है। तेणु उद्जान बा अम्लजान संयोग हो किंबा जलटी तुम्हें पोखरी ही थाउ वर्षा पानी ही थाउ नई ही थाउ समुद्र ही थाउ जेकोसी उत्सरु झरणा ही थाउ जेकोसी उत्सरु से जलटा प्रस्तुत होता ना कहीं मिली था ना कहीं से जो मौलिक गुड़िक था यथा जल अच्छा उद्जान और अम्लजान सेगुड़िक सर्वदा निर्दिष्ट वस्तुत अनुपात था। से जलटा पोखरी पानी आसता किंबा सेटा झरणार आसता किंबा समुद्र आसता किंबा गड़िया आसता किंबा नाल आसता ह्रदर आसता नई आसता जो भी आसता से जलटा सबू जल उद्जान और अम्लजान अनुपात गोटे निर्दिष्ट थी से गोटे निर्दिष्ट वस्तु अनुपात मिसिकी थाए। जमतीका आमे कहि परिबा जल रे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अनुपात केते 1:8 दैट मीन्स वाटर जदि कहिबा वाटर रे उद्जान आउ अम्लजान रो वस्तुत्व अनुपात केते ना 1:8। एहा कोन बुझुछु ना उद्जान जदि 1 ग्राम हेई थाए तने अम्लजान केते ग्राम थिबो 8 ग्राम थिबो। तेणु टोटाल जदि जल आम 9 ग्राम जल नवा केते 9 ग्राम जल नवा से 1 ग्राम उद्जान थिला बेले 8 ग्राम थिबो किस अम्लजान। आम एटा फंडामेंटल बुझिबा जे आम जल जो उत्सरु अणुना कहीं जल जेमते तैयारी होना कहीं प्रत्येक जल अणु रे तुम्हें 1:8 उद्जान आउ अम्लजान अनुपात थाए। जदि आम 9 ग्राम जल नवा प्रत्येक उत्सरु से 1 ग्राम उद्जान आउ तुमर 8 ग्राम अम्लजान रहिबो। एटा तार कांस्टेंट प्रोपोर्शन थाए। एहा को कोन स्थिरानुपात नियम कहा जाय। सेमिति तुमरो अंगारकाम्ल कथा कहबा अंगारकाम्ल तुमरो आमे साधारण भाबरे प्रश्वास नेउथवा वायु हो बा निश्वास छाड़ुवा वायु हो बा तुमरो वायुमंडल वायु हो बा जेकोसी कलकारखाना निर्गत वायु हो से वायु रे जो अंगारकाम्ल थाए से अंगारकाम्ल जो CO2 जो कार्बन एवं अम्लजान अनुपात थिबो सेटा केते थिबो 3:8 दैट मीन्स जदि हमें 11 ग्राम रो कार्बन डाइऑक्साइड नौचु सेथिरे हमें 3 ग्राम रो किस हबो कार्बन पाइबा आउ 8 ग्राम रो किस हबो अम्लजान पाइबा 8 ग्राम रो कोन पाइबा अम्लजान पाइबा। तेणु से कथा से कहूची जे प्रत्येक यौगिक जो उत्सर मिलता ना कहीं जमी तैयारी होता ना कहीं से गोटे निर्दिष्ट परिमाणर निर्दिष्ट वस्तुत्वर मौलिक मानकर अनुपात थाए से समान मौलिक से निर्दिष्ट वस्तुत्व थी। बुझीपार कथाटा मु भावुची तुमने क्लीयरली बुझीपार एटा हूँ कौन स्थिरानुपात नियम। ताले आमे बुझिलु दुईटा नियम कथा पढ़िलु आमे रासायनिक संयोगर गोटे हूँ वस्तुत्व संरक्षण नियम आ गोटे स्थिरानुपात नियम बुझी जाइछ। एबे आसीबा आमे डाल्टन को परमाणु तत्व। वैज्ञानिक जॉन डाल्टन 1905 मसीह गोटे परमाणु विषय गोटे तत्व देते ताहाकू डाल्टन को परमाणु तत्व कहा जाए। तले से तांको परमाणु तत्व कौन कही ना आम प्रथम पॉइंट पढ़ा डाल्टन को परमाणु तत्व कौन ना से कहले पदार्थ गुड़िए बा पदार्थ अनेक गुड़े अति क्षुद्र कणिका द्वारा गठित से क्षुद्र कणिका को परमाणु कहा जाए। जेटा कि तुम कणाद पाकुधा डिमोक्रिटस ल्यूसिस से कही कथा डाल्टन भी कौन कहले ना गोटे पदार्थ
ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେଇ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା। ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା, ତେଣୁ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥର ସେମାନେ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରମାଣୁକୁ ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିନାଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ନା ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ନାହିଁ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ସେମାନେ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଇଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା, କେତେ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲା ନା କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ। କୌଣସି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଖ। ମନେକର ଆମେ କହିବା କାର୍ବନ ମୌଳିକ। କାର୍ବନ ମୌଳିକ, କାର୍ବନଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଧର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ମିଳିଲା ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କାର୍ବନ ମିଳିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଆଣିବା, ସେଇ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଆଣିବା ବା ଧର ସେଇ ମୌଳିକର ଆମେ ବାଛି ବାଛି 5ଟି ପରମାଣୁ ଆଣିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5ଟି ଧର 5ଟି ପରମାଣୁ, ତାହାର କେତୋଟି ପରମାଣୁ ଆଣିଲେ କାର୍ବନର 5ଟି ପରମାଣୁ ଆଣିଲେ, ତ ତାହାର ଏକ ପରମାଣୁ, ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ, ତୃତୀୟ ପରମାଣୁ, ଚତୁର୍ଥ ପରମାଣୁ, ପଞ୍ଚମ ପରମାଣୁ। ଧର ସେ 5ଟି ପରମାଣୁ, ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁ, ତୃତୀୟ ପରମାଣୁ, ଚତୁର୍ଥ ପରମାଣୁ, ପଞ୍ଚମ ପରମାଣୁ, ପଞ୍ଚମ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ, ତାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁ କ'ଣ ଅଲଗା ହବ ସେଇ ସମାନ ମୌଳିକର? ନା, ସେଇ ସମାନ କାର୍ବନ ମୌଳିକର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ। ଯେମିତି ଆମେ କାର୍ବନ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ କହୁଛୁ 12 କହୁଛୁ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାର୍ବନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ, ତୃତୀୟ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ, ଚତୁର୍ଥ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ, ପଞ୍ଚମ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ। ଯେତିକି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଥିବ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଥାଏ, ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ। ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନର ତୁମର କ'ଣ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ହବ ସମାନ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ବନର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ କ'ଣ ହବ ସମାନ ହବ। ଯଦି କପର କହିବା, କପର ପ୍ରତ୍ୟେକ କପର ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ। ଆଇରନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇରନ ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି କପର ଆଉ ଆଇରନ, କପର ଗୋଟେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା କହିବି କପର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ନେଲି, ଆଇରନର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ନେଲି, ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କହିପାରିବ କି ଯେ କପର ପରମାଣୁ ଓ ଆଇରନ ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ କି? କେବେ ହବନି। ସେହି କପର ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର କପରର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ, ଆଇରନର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ, ଆଇରନର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ, କପର ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ। କିନ୍ତୁ କପର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, ଆଇରନର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ, ଏମାନଙ୍କ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହବ। ବୁଝିହେଇଛି। এই କଥା ସେ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ହବ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ସେ କଥା କହୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଗଲି କପର ଆଉ ଆଇରନ, ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକ, ତାଙ୍କର ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବି ଅଲଗା ହବ, ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ବି ଅଲଗା ହବ। ଯେମିତି କାର୍ବନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12, ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 8, ତାହେଲେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ହବ, ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ 8 ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ବନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ। କାର୍ବନ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ, ତାଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲା ନା ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ମିଶି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା H2O, CO2। ଦେଖ H2O ରେ କିଏ କିଏ ଅଛି? ଉଜାନ ଅଛି ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। CO2 ରେ କିଏ କିଏ ଅଛି? କାର୍ବନ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି। ଉଜାନ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଜଳରେ କେତେ ଅନୁପାତ ଅଛି? 2:1। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ କେତେ ଅଛି? 1:2। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା ସିଏ ନା ଜଳରେ ଉଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ଅମ୍ଳଜାନ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ, ମାନେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେଟା କହୁଛୁ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଉଜାନ 2 ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ 1 ଅନୁପାତ, ମାନେ ଏଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ଅଛନ୍ତି। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ 1 ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ 2 ଅଛି, ଏଟା ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ମିଶି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଇଛି। ମୁଁ ଏଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶି ଯୌଗିକ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକା ଜଳରେ ଉଜାନ 2 ଭାଗ ଅଛି ବା 2ଟି ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ମିଶିକି ସେମାନେ ଜଳ ଯୌଗିକ ଗଠନ କଲେ, ଉଜାନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ। ସେମିତି ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ 1:2ରେ ମିଶିକି କାର୍ବନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିକି ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ଏଇଟା ସେ କହିଲା ପଞ୍ଚମ ନିୟମ କହିଲା। ଡାଲ୍ଟନଙ୍କ 5ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ଏଇଠି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ এই যে ଘର ତିଆରି କରୁଛି, ଘରର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କିସ? ଇଟା। ସେମିତି ପଦାର୍ଥର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ କିସ? କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା କିସ? ପରମାଣୁ, ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ।
सेमती देख ये जो क्षुद्रतम कणिका ये गुड़ाक आम कौन कहीपर कौन गुड़ाक युड़ाक आम परमाणु कहीपर युड़ाक आम कौन परमाणु कहीपर बुझे हाँ आज ये था आज आम ताले कौन पढ़िले ना तुम रासायनिक संयोग द्वितीय नियम स्थिरानुपात नियम आउ हूँ डाल्टन परमाणु तत्व मु भावी तुमने बुझी जाइथिबो जदि किछि बुझी पारुन ताहले मते कमेंट रे लिखि पारिबो मु आउ थरे पूर्व कथा ए कथा को नेक्स्ट वीडियो रे मु बुझेई देबे धन्यवाद।